सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हाँ तुहाडे नाल शरबत चौधरी। मुद्दे की बात लैके असीं हाजिर हाँ। मुद्दे की बात विच गल टाइटलर स्टिंग ते सच्चाई दी। 84 दा इंसाफ हुण SIT जां फिर कमिश्नर विचाले ही 34 सालां तो फसिया होया अजिहा ही जापदा है। मौजूदा समय विच तां इंज ही जापदा है कि नस्लकुशी मामलिਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ कौन करे। ये तेरी SIT, ये मेरी SIT, कुछ अजिहा ही जाप रहा। टाइटलर की गिरफ्तारी लई मंग पत्र सौंप के बिग विक्टरी इस नूं दस्सिया जा रहा है। सारे अपनी अपनी चाराजोरी कर रहे हैं। क्रेडिट लैण लई ये सब कुछ लग रहा है, इंज ही लग रहा है। क्योंकि जदों NDA सरकार की SIT ने केस बंद करने की सिफारिश की सी उदों कोई सरगर्म नहीं सी। खैर हुण इस स्टिंग वाले जिन नूं कदों कोई SIT कंडे लाउंदी है, इस ते जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की नज़र है। फिलहाल मुद्दा गर्म है टाइटलर स्टिंग ते सच्चाई। DSG-MC ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਵੀਂ SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ DSG-MC ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DSG-MC ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। उधर BJP आगू RP सिंह ने भी इसका स्वागत किया है। उत्थे सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि इस मुद्दे की जांच रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा की देखरेख च होगी तो सच सामने आएगा। जिथे सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने बड़े जोर नाल इस नूं लोक सभा दे अंदर चुक्या और एक केंद्र मंत्री होने के बावजूद इस मुद्दे नूं नहीं छड्डिया, अज ये उसकी बहुत वड्डी सफलता है। जिथे मैं इस पैशन वास्ते, इस वचनबद्धता वास्ते सरदारनी हरसिमरत कौर बादल का धन्यवाद करदा, उत्थे मैं श्रोमणी अकाली दल का और गृह मंत्री राजनाथ जी का धन्यवाद करदा। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਗਰ SIT ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਹ SIT ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਗਰ SIT ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਔਰ SIT ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅਪੇक्षा ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ करेंगे। और वी विल जे नारकोट है सानू डरदे क्यों है कि गांधी फैमिली दी इन्नी सारा इन्वॉल्वमेंट आ जाऊगी सारा कुछ। तो हुण जिहड़ी वड्डी गल है, हुण क्योंकि आ CD दी ऑथेंटिसिटी विल बी चेक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर SIT। पर लगता है कि दंगा पीड़ितां दे वकील HS फूलका इस फैसले तो खुश नहीं ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि पुरानी SIT या फिर CBI की टीम नूं ही मामले की जांच सौंपी जाए, जबकि फूलका खुद CBI की टीम से सवाल चुक चुके हैं, टाइटलर नूं बचाउण दा इल्जाम लगा चुके हैं। फूलका ने ट्वीट नूं BJP आगू RP सिंह ने इसनूं राजनीति तो प्रेरित दस्सिया। फुलका साहब ने उन्हें खुद फोन करके कहा कि SIT गया, अच्छी गल है। उन्हें फुलका साहब ने उन्हें राजनीति की है, परंतु हकीकत हैगी है कि जस्टिस सिंघा ने अगे भी इंसाफ किया 84 वाले मामले, हुण भी सानूं अपेक्षा कि इंसाफ आएगा। इन्हां इल्जाम तराशियां दरमियान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हुण जगदीश टाइटलर दा इन्हां इल्जाम तराशियां दरमियान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हुण जगदीश टाइटलर नूं कोई नहीं बचा सकदा। आ जिहड़ी SIT नूं जाना है, जगदीश टाइटलर दा रोज़ गले दे अंदर फंदा जिहड़ा वो कसदा जा रहा, जिहड़ियां चीकां मारदा पिया, कंप्लेंटां दर्ज कराउंदा पिया, ओहदा ही ओहदा रिएक्शन आ जिहड़ा उहनूं समझ आ रहा कि मेरा रोज़ फंदा कसदा पिया और मेरी फांसी मैनूं होनी है। जगदीश टाइटलर बच नहीं सकूगा, जो उसते हत्थ खून नाल रंगे ने इसका उसनूं जवाब देना पऊगा, वो बचाया नहीं जा सकता। टाइटलर के खिलाफ DSG-MC का कथित स्टिंग सामने आने तो बाद टाइटलर दी मुसीबतां वधदियां जा रही ने। अकाली दल पूरी तरह नाल टाइटलर के खिलाफ मैदान च उतर चुका है ते टाइटलर समेत लगातार कांग्रेस के हमलावर है। नितिन धीमान, जी मीडिया, दिल्ली। टाइटलर स्टिंग ते सच्चाई मुद्दे की बात विच जी पंजाब हरियाणा हिमाचल कुछ सवाल पूछ रहे हैं। साडे सवाल ने सवाल नंबर 1 तुहाडी स्क्रीन ते होवेगा। सवाल नंबर 1, टाइटलर स्टिंग मामले की जांच 84 सिख नस्लकुशी मामलिਆਂ विच सुप्रीम कोर्ट दी SIT तो करवाउण दे की मायने ने। सवाल नंबर 2,
ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ HS ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਟਾਈਟਲਰ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SMS ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ PH ਸਪੇਸ Y ਨਾ ਦੇ ਲਈ PH ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ 575575 ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1800 1803535 ਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तमाम ਮਹਿਮਾਨ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਨਿਤਿਨ ਧੀਮਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਿਤਿਨ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇਰੀ SIT ਹੈ, ਮੇਰੀ SIT, ਇਹ SIT ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। SIT ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 34ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਿਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 84 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। SITਆਂ ਤੇ SITਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨਵੀਂ SIT ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਵੀਂ SIT, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਵੀਂ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 34 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? जी, हिंदुस्तान के अंदर 2 पार्टी मुख ने जिहदे च कांग्रेस है और BJP है। ये राजनीति अगर ना होए तो सानू 34 साल पहले इंसाफ मिल जाना सी। ये राजनीति ही है। BJP सरकार पिछले दिन असी जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर च, असी 33-34 साल तो आप मंग कर रहे हैं कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार नूं फांसी से लटकाया जाए। तो बीजेपी के जिहड़े मुख लीडर सी उन्होंने कहा सी कि देखो जी, ये सरकार जिहड़ी हैगी कांग्रेस दी है, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ, ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਜੇ BJP ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ BJP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਸੂਰ ਕੈਂਸਰ। ਇਹ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, अगर इंसाफ पसंद लोग ने सब तो पहले जड़ी उंगली गंदी उंगली हैगी ना जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार दी गल गई है, इन्हू कट के बाहर सुटन और सानू इंसाफ मिले जल्दी तो जल्दी। कुछ लेडी भी साडे नाल तुसी दसो, ये जिहड़ा SIT ने बनदियां ने हर बार जांच होंदी है
ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਟੇਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ जिसने 186 जिन्हों की एसआईटी 186 केस बंद करने की सिफारिश की थी। ये धरती के हमारे सिखों के लिए ही हिली थी। मैं एक सवाल तो पूछना चाहता है, मौजूदा सरकार एनडीए सरकार है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਸਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਵੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਨਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 1984 ਦੰਗੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁਣ ਤੇ ਸੀਡੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸਾਫ? ਲਾ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ 36 ਸਾਲ 48 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਨਿਤਿਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ तमाम ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ JS ਤੂਰ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तमाम ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਐਨਡੀਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀਏ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਬੀਲ ਐ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਕਠਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਖੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜੇ ਸਟਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਖਾਉਂਦੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2011 ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆ। ਫਿਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਨਡੀਏ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ SIT ਕਮਿਸ਼ਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ SIT ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ SIT ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਹਲੇ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕੇਸ ਟਾਈਟਲਰ ਵਾਲਾ, गिरफ्तारी ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੋ। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और पुरानी SIT ਨੂੰ मतलब केस देखे जिन्हें 186 केस बंद करने की सिफारिश की थी, फिर जो सुप्रीम कोर्ट का सुपरवाइजरी पैनल बैठा उसने घोख की कि 186 केस से तो कुछ होया ही नहीं, वो फिर SIT ਨੂੰ दोबारा ये जांच देना, टाइटलर वाले मुद्दे ते जांच देना ये कितना को वाजिब लगता है? ਸਮਰਿੱਧ जी गल ये है पिछले लंबे समय तो लैके जदों का 84 पहली गल तो मैं सारे ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਦੰਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਮਰਿੱਧ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1985 ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 11 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਉਹਦੇ ਸਣੇ 11 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿਸ ਨੇ 186 ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ SIT ਹੈ, ਤੇਰੀ SIT, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਰਿੱਧ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ 4 ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ पीर मोहम्मद साहब इत्थे मतलब टाइटलर स्टिंग ते सच्चाई मुद्दे की बात है। टाइटलर नूं या फिर 84 दे पीड़ितां नूं टाइटलर नूं सज़ा दिवाउण ते 84 दे पीड़ितां नूं इंसाफ दिवाउण लई सीरीयस कौन है? मतलब मंग पत्तर सौंप के बिग विक्टरी इस नूं दस्सिया जा रहा है ते तुसीं समझ रहे हो कि फिर मतलब इहदे विच की क्रेडिट लैण दी गल नहीं हो रही है? तुहानूं की लगदा है? फूलका साहब कह रहे कि उस SIT तो जांच करवाओ ਤੇ ਉਧਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਿਗ ਵਿਕਟਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, BJP ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ HKL ਭਗਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਟਲਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2018 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 23 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੌਂਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਾਈਟਲਰ ਸਟਿੰਗ ਸੱਚਾਈ, ठीक है, SIT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, RP ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਂਪਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਅਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਗ ਵਿਕਟਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT ਆ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੌਣ ਸਾਡਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਨੋ
नो पार्टी छोटे लेवल की गल आ। इंडियन स्टेट राजिंदर सच्चर का एक आर्टिकल आ, माफ करना, ट्रिब्यून दे विच छपिया, उसने गल खुल तौर दे उत्ते कही। ते जदों दिल्ली दे विच कतलोगार्त हो रहा सी, वो हाई कोर्ट का जज सी, उसने कहा भी मैं सुओ मोटो नोटिस लिया, उस वेले मेरा रोस्टर बदल दिता। ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ठीक है गुरदर्शन जी, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ। 40 ਕੇਸਿਸ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਟਾਈਟਲਰ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਔਰ SIT ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜੋ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਜੇ RP ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ GK ਹੋਣੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰੰਗਨਾਥਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਇਉੱਲਾ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ, ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰੀਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ SIT ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? सवाल SIT का नहीं है। हाँ जी, सवाल है कि जे SIT बन जाती है और ओदी रिपोर्ट भी आ जाती है, उस दी इंप्लीमेंटेशन दा। हाँ जी, कई बार ये हो जाता है, जिस जदों गुजरात में दंगे होए सी, तां सुप्रीम कोर्ट में याचिका पाई गई कि उन्हां दंगियां दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा हत्थ है। सुप्रीम कोर्ट वालों SIT बनाई गई जी। SIT ने कहा कि सानू नहीं लगता कि उहदा हत्थ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैवल ते एक अमाइकस अपॉइंट किया कि तू अपनी रिपोर्ट दे कि हत्थ है सी कि नहीं सी। उन्हें कहा कि मेरी जांच ये गल कहती है कि इसदा नरेंद्र मोदी दा उहदे विच हत्थ सी। 2 रिपोर्टां आ गई। 2 रिपोर्टां आउण दे बावजूद जब जी दूजी रिपोर्ट सी, उस दे बारे सुप्रीम कोर्ट ने यह गल कही कि दूजी रिपोर्ट दे विच जिहड़ी
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਾਈਕਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ SIT ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 65B ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਧੀਮਾਨ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਨਿਤਿਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ SITਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਫਸ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ SIT ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਢਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ CDI ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ 33-34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਾ ਜਾਏਗਾ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ CD ਫਿਰ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ CD ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਲੂਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਢਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ CD ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟਰਕਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲੋ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ? ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ CD ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਤਿਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਟਾਈਟਲਰ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ 1800 180 35353।